नमस्कार मु जुलूस सर आपण मानकु स्वागत जनाऊछि। जुलूस सर यूट्यूब चैनल को पिला माने अष्टम श्रेणी विज्ञान बहिर जो रही सप्तदश अध्याय तारका व सौरजगत ए विषयर पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट शिखिबा एवं ता सहित तुमर एनटीएस बा एनएमएमएस परीक्षा रे हला एनटीएस बा एनएमएमएस परीक्षा रे तुमर जो टाइप रो क्वेश्चन आसे पूरा से भलिया आलोचना एटी हमें करिबा। ओके आसो फास्ट हमें देखिबा पिला माने ना मेघमुक्त आकाश रे केबे राति रे आकाश को अनैच जतबेले मेघ नथिबो सेतबेले राति रे आकाश अनैच सब देखा जाए कौन किछि आलोक पिंड देखा जाए नहीं से मानु कौन कहा जाए महाकाशीय बा महाजागतिक वस्तु कहा जाए। ओके तापर आउ किछि किछि देखिबो पिला माने आकाश रे दबदब करूथांती नहीं से महाकाश रे दबदब करूथबा वस्तु गुडी को कौन कहा जाए तारा बा तारका बा नक्षत्र कहा जाए। ओके ता माने एमानकर निजस्व आलोक अछि एमाने कौन निज आलोकर आलोकित होती है बा एमाने आलोकर उत्स एमाने होउजति आलोकर गोटे गोसे उत्स केबे स्थिर आलोक प्रदानकारी महाकाशीय वस्तु ग्रह किबा उपग्रह अटंती ता माने कोन होउची जो माने महाकाशीय वस्तु माने स्थिर आलोक प्रदान करंती सेमानकु ग्रह किंबा उपग्रह कहा जाए। एमानकर निजस्व आलोक नाही अन्य मानक आलोक रे माने आलोकित हुअंती। ओके राति आकाशर उज्जवलतम महाकाश वस्तु हेउची चंद्र। साधारणतः आमे कोन पृथ्वी पृष्ठ जेहेतु बसवास करूचु आमे आम राति आकाश रे उज्जवलतम महाकाश वस्तु के हबो ना चंद्र। आमे चंद्र को देखि थाउ नहीं किंतु चंद्र निजस्व आलोक नाही से सूर्यर आलोकर आलोकित होइथाय। ओके बा आमे ता कोन कहिथाउ आम पृथ्वी रो उपग्रह बोली कहिथाउ नहीं प्राय तापर देखिबा नेक्स्ट कोन ना प्राय एक सरल रेखा रे पृथ्वी व सूर्यर अवस्थान मझिरे चंद्र रहिले पृथ्वी राति होइतिबा अंशर आकाश रे यह देखा जाए नहीं से दिनटी को अमावास्या कहती ता माने कौन कहला पिला माने पृथ्वी आउ सूर्य जदि मझिरे चंद्र रही गला ता माने से कोन से दिन राति रे आउ कोन हमर जन्ह देखा जीवो नहीं बुझिला बस से गला आमे से दिनटा कोन कहिथाउ अमावास्या कहिथाउ। अच्छा सेतेबेले पृथ्वीर दिन होइथिबा अंशर आकाश रे या रही थाए तेनु दिन होइथिबो सेतरे कोन आकाश रे जन्म हेतबेले देखा जाए मात्र सूर्य आलोक प्रभाव रे या सेठारे कोन दृश्यमान हुए नाही। ता माने हमकु पिला माने तमे कहबो सर दिन राति रे तो जन्म देखा जाए दिन रे कुआडे जाए नहीं केने जाए नाही रे पिला माने से कोन सूर्यर आलोक रे से आउ देखा जाए नहीं बुझी। अच्छा अमावास्या ठारू पूर्णिमा जाए चंद्रर आलोकित अंश वृद्धि पाई थाए एवं पूर्णिमा ठारू अमावास्या जाए ह्रास पाई थाए। एरा भेरी भेरी इंपोर्टेंट मन रखिबो कोन अमावास्या ठारू पूर्णिमा जाए चंद्रर आलोकित अंश बढ़ी थाए एवं पूर्णिमा ठारू अमावास्या जाए चंद्रर आलोकित अंश कौन होता है ह्रास पाई थाए तेणु वृद्धि हुए पुणी ह्रास हुए तेणु ए सब ए चंद्र कलार ह्रास वृद्धि को कौन कहा जाए ह्रास चंद्र कलार ह्रास वृद्धि कहा जाए। अच्छा तार वर्तमान देखिबा पिला माने ना गोटे अमावास्या राति अन्य एक अमावास्या राति पर्यंत
ବା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ପ୍ରାୟ 29 ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ 12 ସେକେଣ୍ଡ। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟିଏ ଅମାବାସ୍ୟାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ପ୍ରାୟ 29 ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ 12 ସେକେଣ୍ଡ। ଆକୁ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? ଚାନ୍ଦ୍ର ମାସ କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଚାନ୍ଦ୍ର ମାସ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆକର୍ଷଣ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥାନ ନେଇ ଏ ସମୟରେ ବେଳେ ବେଳେ 10-12 ଘଣ୍ଟା କମ ବା ବେଶୀ ହୋଇପାରେ। ତା ମାନେ ତମେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଯୋଉ ସମୟ ହେଲା କଣ କମ ବେଶୀ ହଉଛି କାହିଁକି? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆକର୍ଷଣ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥାନ ଉପରେ ଏସବୁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମହାକାଶୀୟ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାକୁ ଆମେ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ମାପିଥାଉ। ଓକେ, ତାମାନେ ମହାକାଶରେ ତ ହେତେ ଆଉ କେହି ଫିତା ପକେଇ ତ ମାପି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାକାଶ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ମାପିବା ପାଇଁ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଆଲୋକ ଏକ ବର୍ଷରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଦୂରତାକୁ ଆଲୋକ ବର୍ଷ କୁହନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଆଲୋକ ଯେତିକି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରେ ତାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଲୋକ ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ ଦେଖିବା ନା ଆଲୋକର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ବେଗ ପ୍ରାୟ 3 × 10⁵ କିଲୋମିଟର। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଏକ ବର୍ଷରେ ଆଲୋକ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଦୂରତା ପ୍ରାୟ କେତେ? 9.5 × 10⁻12 କିଲୋମିଟର। ଓକେ, ତାହେଲେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ଗତି କରେ କେତେ ବା ବେଗ କେତେ? 3 × 10⁵ କିଲୋମିଟର। ଏବଂ ଏକ ବର୍ଷରେ ଆଲୋକ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରେ କେତେ? ନା 9.5 × 10⁻12 କିଲୋମିଟର। ଓକେ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଏକକ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୂରତା ହେବା ପ୍ରାୟ 8 ଆଲୋକ ମିନିଟ। ତାମାନେ କଣ? ଆମେ ଯଦି ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଦୂରତା ମାପିବା ତାହେଲେ କେତେ ହବ? ନା ପ୍ରାୟ 8 ଆଲୋକ ମିନିଟ ହେବ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଖରା ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆକାଶରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ନାମକ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ନାଇଁ। ଆଉ କଣ ନା ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳରେ 7ଟି ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ରହିଥାଏ ବା ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ତା ନା ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ରଖାଯାଇଛି, 7ଟା ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡ ଦେଖାଉଥିବାରୁ। ତାହେଲେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଧ୍ରୁବ ତାରାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘୁରିଥାଏ। ତା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଧ୍ରୁବ ତାରା ମଝିରେ କେନ୍ଦ୍ର ରହିବ, ତା ସହ ସେଇ ଧ୍ରୁବ ତାରା ଚାରିପଟେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ କଣ ଘୁରିଥାଏ। ଓକେ, ଏଟା ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦବ କଣ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘୁରିଥାଏ? ନା ଧ୍ରୁବ ତାରାକୁ। ଶୀତ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆକାଶରେ ବା ଶୀତ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କାଳପୁରୁଷ ମଣ୍ଡଳ ନାମକ ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ମାନେ ଶୀତ ଦିନେ ହେଲା, ଯେମିତି ଆମ ଆରଟା ଗଲା କଣ ଖରା ଦିନେ ଗଲା କଣ ଉତ୍ତର ଆକାଶରେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଦେଖାଯାଏ, ଠିକ ସେଇପରି ଶୀତ ଦିନେ ଆମର କାଳପୁରୁଷ ମଣ୍ଡଳ କୋଉଠି ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଏ? ନା ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଏ। ଖାଲି ଆଖିରେ ଏଥିରେ 7 ବା 8ଟି ତାରା ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ କାଳପୁରୁଷକୁ ମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଆମକୁ 7ରୁ 8ଟି ତାରା ଦେଖାଯିବେ। ଏହା ଶିକାରୀର ଅଣ୍ଟା ବେଲ୍ଟର ଆକୃତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗ୍ରୀକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମାନେ ଶିକାରୀ ତାରା ବା ହଣ୍ଟର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଓକେ,
ଏହାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ତିନୋଟି ତାରା ଏକ ରେଖାରେ ଥାଏ ହେଲା। ଆକୁ ମନେ ରଖିବ। ଆକାଶର ଉଚ୍ଚତମ ତାରା ହଉଛି କଣ? ତାରକା ଆମର ଆସିବ କଣ? ସିରିୟସ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆଉ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ତାରକାପୁଞ୍ଜ ହେଉଛି କାସ୍ପିଆ। କଣ? କାସିଓପିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ଆକୃତି ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରର କଣ ହବ ନା ଡବ୍ଲୁ ବା ଏମ୍ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଡବ୍ଲୁ କିମ୍ବା ଏମ୍ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କାସିଓପିଆ ଧ୍ରୁବ ତାରା ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାର ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଥିବା 8ଟି ଗ୍ରହ ବା ସେମାନଙ୍କର ଉପଗ୍ରହ, ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ, ଧୂମକେତୁ, ଉଲ୍କା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇକି ସୌରଜଗତ ଗଠିତ। ସୌରଜଗତ କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ? କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତରେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା 8ଟି ଗ୍ରହ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପଗ୍ରହ, ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ, ଧୂମକେତୁ, ଉଲ୍କା ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକି ସୌରଜଗତ ଗଠିତ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ସୂର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ 1.392 into 10⁶ କିଲୋମିଟର, ଯାହା ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାସର ପ୍ରାୟ 109 ଗୁଣ। ବୁଝିଲା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ତାମାନେ ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାସର 109 ଗୁଣ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟାସ। ଓକେ, ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ ଆର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେତେ? ନା 2 into 10⁻13 କିଲୋଗ୍ରାମ, ଯାହା ପୃଥିବୀ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ। ଓକେ, ସୌର ପରିବାରର ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଗ୍ୟାଲାକ୍ସିକ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରାୟ 25 ଦିନରେ ଥରେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରେ। ତାର ମନେ ରଖିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ କେତେ? 25 ଦିନ। ନାଇଁ, ତାମାନେ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ 25 ଦିନରେ ଥରେ ସେ କଣ କରେ? ଆବର୍ତ୍ତନ କରେ। ତାମାନେ ତା ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଥରେ ବୁଲିବାକୁ ତାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗେ? 25 ଦିନ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ହଉଛି କଣ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଉ ହିଲିୟମ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ନିଜ କକ୍ଷରେ ଥରେ ପରିକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଲାଗେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହର ପରିକ୍ରମଣ କାଳ କୁହାଯାଏ। ଭେରି ପୁରା ମନେ ରଖିବ, ପରିକ୍ରମଣ କାଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ନିଜ କକ୍ଷ ପଥରେ ଥରେ ପରିକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଲାଗେ ତାହାକୁ ସେ ଗ୍ରହର ପରିକ୍ରମଣ କାଳ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମଣ କାଳ ହଉଛି 365 ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟା ବା 1 ବର୍ଷ ଆମେ ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଥରେ ବୁଲି ଆସିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? 365 ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟା ବା 1 ଘଣ୍ଟା ନା 1 ବର୍ଷ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଓକେ, ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ତମର ପିଲାମାନେ ହେଲା କଣ ନା ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଅଧିବର୍ଷ ଆସେ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଆମର କଣ ଏ ଯୋଉ ସେ ବର୍ଷଟା କେତେ ଦିନ ହେଇଥାଏ? ନା 366 ଦିନ ହେଇଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁଛ ନା? ନା ଏଇଠି ଯୋଉ କହିଲା 365 ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟା ଥରେ ଘୁରେ ପୃଥିବୀ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ 6 ଘଣ୍ଟା ଟାକ ହେଲା ମିଶି ଗଲେ 4 ବର୍ଷରେ ହେଲା କଣ ହେଇଯିବ? ନା 24 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଉ 1 ଦିନ ବଢିଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଗ୍ରହ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ନଟୁ ପରି ଘୁରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଆବର୍ତ୍ତନ। ଓକେ, ବା ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳ। ବୁଝିଗଲା ନା? ଏଠି ସିମ୍ପଲ କଥା ପିଲାମାନେ, ନିଜ ଚାରିପଟେ ନିଜେ ବୁଲିବାକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ ଏବଂ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାକୁ ପରିକ୍ରମଣ କୁହାଯାଏ। ଏତିକି କଥା, ସିମ୍ପଲ କଥା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା,
ଥରେ ଆବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଗ୍ରହକୁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟକୁ ତାର ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳ ବା ଆବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳ ପ୍ରାୟ 23 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ ବା 1 ଦିନ। ଓକେ, ତା ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ, ପୃଥିବୀ ନିଜ ଚାରିପଟେ ଥରେ ବୁଲିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ନା 23 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ ହେଲା, ବା ଆମେ ତାକୁ ଯୋଉ 1 ଦିନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କଣ ଶୁକ୍ର ଆଉ ୟୁରେନସ୍ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ମାନେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ତା ମାନେ କିଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ମତରେ ମତ କଣ ଥିଲା ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ୟୁରେନସ୍ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ସେମାନେ କଣ ଆବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ବା ଘୁରନ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ମାନେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ। ଖାଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଶୁକ୍ର ଆଉ ୟୁରେନସ୍ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଓକେ, ଆଉ ସବୁ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ୍ରହ ମାନେ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଉପଗ୍ରହ ମାନେ ସେହିପରି ଗ୍ରହ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ କୋଉମାନେ ପରିକ୍ରମଣ କରନ୍ତି? ଗ୍ରହ। ଆଉ ଉପଗ୍ରହ ମାନେ ଗ୍ରହ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ହଉଛି ସେ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ହେଲା, ମନେ ରଖିବ, ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ହଉଛି ସେ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ତାମାନେ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର, ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଉପଗ୍ରହ। ତାହେଲେ ଏଇ ପୃଥିବୀର ଚାରିପଟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୁରି ବୁଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଦୂରତା ଅନୁସାରେ ବୁଧ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ, ଆକୁ ମନେ ରଖିବ। ଆୟତନ ଅନୁସାରେ ସୌରଜଗତର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗ୍ରହ କିଏ? ବୁଧ। ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ ହଉଛି ବୁଧ, ଆଉ ଆୟତନ ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ସାନ ଗ୍ରହ ହଉଛି ବୁଧ। ଓକେ, ଆୟତନ ଅନୁସାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ପରିକ୍ରମଣ କାଳ 58 ଦିନ। ତା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଥରେ ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଲାଗେ 58 ଦିନ। ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳ ପ୍ରାୟ 59 ଦିନ। ତା ମାନେ ନିଜ ଚାରିପଟେ ଥରେ ବୁଲିବାକୁ ତାକୁ 59 ଦିନ ଲାଗେ। ଓକେ, ବୃଦ୍ଧ ଉପଗ୍ରହ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶ ପଥୁରିଆ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧ ଉପଗ୍ରହର ତା ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶଟା ବା ଉପର ଅଂଶଟା ପଥୁରିଆ, ଏକ ବହଳିଆ ଓ ଈଷତ୍ ହଳଦିଆ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥାଏ। ଦୂରତା ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରହ ହଉଛି କିଏ? ସେ ହଉଛି ଶୁକ୍ର। ଓକେ, ଦୂରତା ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ ହଉଛି କିଏ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକଟତମ, ପ୍ରଥମ ନିକଟତମ ଗ୍ରହ ହଉଛି ବୁଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକଟତମ ଗ୍ରହ ହଉଛି ଶୁକ୍ର। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଶୁକ୍ରର ତା ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କଣ କଣ ଥାଏ ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ, ହାଇଡ୍ରୋଫ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ, ଏସବୁ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସରେ ବୁଧ କଣ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଥାଏ। ବା ଆମର ବୁଧ କହିଦେନି ଭୁଲରେ, ଶୁକ୍ର। ଓକେ, ଶୁକ୍ରର କଣ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହଉଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ, ହାଇଡ୍ରୋଫ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ, ଏଇ ସବୁ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସରେ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଜୀବନ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀର ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଭୂମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ ନାଇଁ, ଆଉ ଜଳ ଭାଗକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଆକୁ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଭୂମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଜଳ ଭାଗକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଅନୁକୂଳ ବାୟୁ, ଜଳ, ଭୂଭାଗ, ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ହିଁ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳର ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ତାମାନେ ଠିକ ସେ କଣ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବ, ଜଳ ସେଠାରେ ଭଲ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବ, ହେଲା, ଆଉ ସେଠାର ମାଟି ବି ଭଲ ଥିବ,
ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆଲୋକ ମାନେ ପଡୁଥିବ ହେଲା ତାହାନେ ଯାଇକି ଜୈବମଣ୍ଡଳ ବିକାଶ ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ପୃଥିବୀର ବିଷୁବବର୍ତ୍ତୀୟ ସମତଳ କକ୍ଷତଳୀୟ ସମତଳ ପ୍ରାୟ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଆନତ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଯଦି ପଚାରିଦବ ପୃଥିବୀରେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ହବାର କାରଣ କଣ? କାରଣ ନା ପୃଥିବୀର ବିଷୁବ ତଳୀୟ ସମତଳ ଆଉ କକ୍ଷତଳୀୟ ସମତଳ ପ୍ରାୟ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଆନତରେ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ସାଧାରଣତଃ ପୃଥିବୀରେ 6ଟି ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଅକ୍ଷ ତାର କକ୍ଷତଳ ସହ ପ୍ରାୟ 23.98 ଡିଗ୍ରୀ ଢଳି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳର 2ଟି ଉପଗ୍ରହ ରହିଛି, ଜଣକ ନାଁ ହଉଛି କଣ ଡିମସ୍ ଆଉ ରହୁଛି ଫବସ୍ ହେଲା। ଇଏ ହଉଛି 1877 ମସିହାରେ ଆକୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ସୌର ଜଗତର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ ହେଉଛି କିଏ? ବୃହସ୍ପତି। କିଏ? ବୃହସ୍ପତି। ତାହେଲେ ଏଇ ବୃହସ୍ପତିର ପୃଷ୍ଠଦେଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ୟାସୀୟ ଆଉ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଜୀବ ଜଗତ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତିରେ 63ଟି ଉପଗ୍ରହ ରହିଛି ଏବଂ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ 4ଟି ଉପଗ୍ରହ ଦେଖି ହୁଏ। ଓକେ, ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀଣ ବଳୟ ଏହି ଗ୍ରହକୁ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଏହାର ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳ 9 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ। କାହାର? ଏ ବୃହସ୍ପତିର ହେଲା। ମନେ ରଖିବ ବୃହସ୍ପତିର କଣ କଣ ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳ 9 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ଆୟତନରେ ସୌରଜଗତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଶନି। ଆୟତନରେ ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବାକୁ ଈଷତ୍ ପୀତ ରଙ୍ଗର। କଣ ଦେଖିବା ଆର ରଙ୍ଗ କିପରି? ଈଷତ୍ ପୀତ ରଙ୍ଗର। ସମଗ୍ର ଗ୍ରହଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ହିଲିୟମ, ଏମୋନିୟମ, ମିଥେନ ପରି ଗ୍ୟାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆର କେତୋଟି 60ଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। କେତୋଟି? 60ଟି ଉପଗ୍ରହ। ଆଚ୍ଛା, ବୃହତ୍ତମ ଉପଗ୍ରହ ହେଉଛି କଣ ନା ଟାଇଟନ। କଣ? ଟାଇଟନ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା ୟୁରେନ୍ସ। 1781 ମସିହାରେ ୱିଲିୟମ ହର୍ସଚେଲ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା କଣ ୟୁରେନ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ୟୁରେନ୍ସର ରଙ୍ଗ କିପରି? ସବୁଜ। ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଏଠାରେ ଅଛି କଣ? ମିଥେନ ଆଉ ଏମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ। ୟୁରେନ୍ସର ପ୍ରାୟ 10ଟି କ୍ଷୀଣ ବଳୟ 1977 ମସିହାରେ ଆବିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗ୍ୟାସରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଭଳି କଣ? ଶୁକ୍ର ଭଳି ପୂର୍ବରୁ ଏହା ପଶ୍ଚିମରୁ କଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ପଶ୍ଚିମକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ। ଆମେ ପଢିଥିଲେ କିଏ? ଶୁକ୍ର ଆଉ ୟୁରେନ୍ସ ଦିଟା କଣ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ। ଏହାର କକ୍ଷ ଓ କକ୍ଷତଳୀୟ ସମତଳ ପ୍ରାୟ 98 ଡିଗ୍ରୀ ଢଳି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ କଣ ଓଲଟି ପାରୁଥିବା ନଟୁ ପରି ଗଡି ଗଡି ଘୁରେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବ କଣ 1846 ମସିହାରେ ଗଡଫ୍ରିଡ ଗାଲେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ନେପଚୁନ ଅଧୁନା ସୌର ଜଗତର ଦୂରତମ ଗ୍ରହ। ଏହାର 6 ଗୋଟି ବଳୟ 1989 ମସିହାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ନେପଚୁନର ପରିକ୍ରମଣ କାଳ 165 ବର୍ଷ ସହ ସମାନ। ଆଚ୍ଛା, କାହାର? ପୃଥିବୀର 165 ବର୍ଷ ସହ ସମାନ। ତାମାନେ ନେପଚୁନର ପରିକ୍ରମଣ କାଳ, ତାମାନେ ନେପଚୁନ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଥରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ନିଏ ପୃଥିବୀର ସେ କଣ ସେଇ ପରିକ୍ରମଣ କାଳ କେତେ? ପୃଥିବୀର 365।
पृथ्वी थरे बुलिबाकू केते समय निये 365। नेपच्यून कोन करे ना एई पृथ्वी रो कोन कहिछि 165 वर्ष ता माने 365 गुण न करदब 165 जेतिकी बाहरिबो सेतिकी दिन कोन करे नेपच्यून रो परिक्रमण काल। ओके ताने से कहला नेपच्यून रो परिक्रमण काल पृथ्वी रो 165 वर्ष सह समान। बुझियला क्लियर। ग्रह उपग्रह मानक व्यतीत अनेक ग्रहाणु मंगल और बृहस्पतिर कक्षपथ मध्य रही सूर्य परिक्रमण करती एमानकु ग्रहाण पुंज कहा जाए। अनेक समय रे केतेक क्षुद्र ग्रहाणु पृथ्वीर माध्याकर्षण क्षेत्र मध्य दे गति कला बेले टाणी होई भूपृष्ठ आड़कू चली आसी फाଳ फाଳ होई कोन वायुमंडल सह ग्रहाणु घर्षण हुए एवं ग्रहाणुटी उत्तप्त होई जଳି उठे। या परे कोन पड़ीबा बाटटी आलोकित देखा जाए तेणु एमानु कोन कहा जाए उल्का कहा जाए। तापर देखिबा एक लंबालिया अंडाकृति कक्षरे धूमकेतु सूर्य चारिपटे परिक्रमण करे हला तार सूर्य हमर कोन धूमकेतुर आकार किपरि तने कोन अंडाकृति धूमकेतुर गोटिए मुंड आ गोटिए लांज रही था। गोटिए धूमकेतुर मुंड बा न्यूक्लियस तन मुंड ताकपा न्यूक्लियस कहंती हला न्यूक्लियस रो व्यास प्राय 10 किलोमीटर मन रखिबो। ओके एवं पुछ हजार हजार किलोमीटर पर्यंत लंबिकी रही थाए। अच्छा तापर देखिबा धूमकेतु गुड़िक छोट पत्थर खंड धूली कणा गैस रे भर्ती होई रही थाए। लांज अंशटी मुख्यतः एमोनिया मिथेन जलबाष्प और बरफ कणारे भरपूर होई रही थाए। ग्रहाणु किंबा धूमकेतु परी महाकाश वस्तु सेमानकर परिक्रमण बेले पृथ्वी निकट रे हेले उल्कापात होई थाए माने कते ग्रहाणु ग्रहाणु पुंज किंबा धूमकेतु ला महाकाश रे तबले पृथ्वी परिक्रमण करथा बेले पृथ्वी पाखा पाखी तले आसंती तार किछि किछि अंश पृथ्वी रो आड़कू टाणी होई जाए जहा फल रे कोन अनेक उल्कापात अनेक समय रे देखा देई थाए हला जहा फल वायुमंडल घसी हे कि समरे कोन उत्तप्त हे कि जळी उठंती नहीं आउ वायुमंडल कोन पृथ्वी पृष्ठ पड़िया बेले पूरा पाउंस हे कि पड़ती किछि किछि जागा रे भी कोन खंडे खंडे कोन विराट विराट पत्थर आकार भलिया आसिकी पृथ्वी पृष्ठ रे पड़ती। अच्छा जेउ उल्का गुड़िक आकार रे बड़ से गुड़िक संपूर्ण पड़ी न जाई भूपृष्ठ रे आसिकी पड़ती एगुड़ी को ठंडा होई पत्थर आकार रे पड़ी रहंती तेणु एगुड़ी को उल्का पिंड कहा जाए। बड़ बड़ तले आसे संपूर्ण जगह न जली पारे किछि अंश आसी पृथ्वी पृष्ठ रे पड़े सेगाक आस्ते ठंडा हो गला पर कोन पत्थर रे परिणत पत्थर पड़ी रही थाए। ओके तो एबे वैज्ञानिक माने केतेक कृत्रिम उपग्रह तैयारी करिसंती जो मानकर परिक्रमण समय पृथ्वीर आवर्तन समय सहित समान एमाने पृथ्वीर एक निर्दिष्ट स्थान उपरे स्थिर रहिथिबा परि जणा पड़ती तेणु एमानकु भू स्थिर उपग्रह कहंती नहीं। केतेक कृत्रिम उपग्रह साहाय्य महाकाशरू भूपृष्ठ और भू अभ्यंतर थिबा जंगल खनि प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम स्तर इत्यादि विषय संधान करा जाए तेणु एमानकु दूर कोन सुदूर संधानी उपग्रह मध्य कहा जाए। अच्छा आ कोन ना भूस्थित उपग्रह द्वारा टेली जोगाजोग दूर संचार विभिन्न कार्यक्रम सीधा प्रसारण उपग्रह माध्यम रे शिक्षादान इत्यादि मध्य संपादन करा जाई पारुछि। 1957 मसीहा अक्टोबर 4 तारिख दिन स्पुटनिक 1 कृत्रिम उपग्रह को महाकाश को पठा जाई रूसिया कृत्रिम उपग्रह जुगर आरंभ करिथिला। ओके ताने रूसिया सर्वप्रथमे हला कोन स्पुटनिक 1 उपग्रह
ପଠେଇଥିଲା। ଓକେ, ତା ମସିହା ହଉଛି 1957 ଅକ୍ଟୋବର 4। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପଗ୍ରହ ତାହେଲେ ଏଟା ହଉଛି ରୁଷିଆର ପ୍ରଥମ ଉପଗ୍ରହ ସ୍ପୁଟନିକ 1 ବା ପୃଥିବୀର ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ସ୍ପୁଟନିକ 1। ଆଚ୍ଛା, ଭାରତର ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ନାମ ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ଓକେ, ଏବେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଉପଗ୍ରହ ଯଥା ଇନସାଟ, କଣ IRS, କଳ୍ପନା 1 ହେଲା, ଏଡୁସାଟ ଇତ୍ୟାଦି ମହାକାଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ଭାରତୀୟ କଣ ଉପଗ୍ରହ, କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଲାମାନେ ବେସିକ କନସେପ୍ଟ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର କଣ NTS ଆଉ ନା NMMS ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଉ ଟାଇପର ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିବ ଆମେ ସେଇ ଟାଇପର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ବେସିକ କନସେପ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଉମାନେ NTS ବା NMMS ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବି ଏ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉନାହାନ୍ତି ତମ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ଏସବୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ବେସିକ କନସେପ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ଆସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ NTS ଆଉ କଣ NMS ପରୀକ୍ଷାର ଯେବେ ଆସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପୁରା ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ସେ କଣ କହିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା 4ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖିବା। ତାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ 4ଟି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବ, ଠିକ ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ବାଛିକି ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଲା କଣ, 1 ନମ୍ବର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ କେତେ ଦିନ ଥରେ ଘୁରେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ କେତେ ଦିନରେ ଥରେ ଘୁରେ? କଣ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ? 24 ଦିନ ନା 24 ଘଣ୍ଟା, 365 ଦିନ, 59 ଦିନ, 25 ଦିନ। କଣ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ? ନିଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଛି, ତାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ନିଜେ ଘୁରେ। କେତେ ହବ? 25 ଦିନ ଲାଗେ। କେତେ ଦିନ ଲାଗେ ତାକୁ? 25 ଦିନ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର, ଭାରତର ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ନାମ କଣ? ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ପଢିକି ଆଇଲେ। ଆପୋଲୋ, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ଭାସ୍କର, ରୋହିଣୀ। କଣ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଇଏ ହବ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡି ଆମର ନିକଟତର ତାରକାଟି ନାମ କଣ? କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡି କଣ ଆମର ନିକଟତମ ତାରକାଟି କଣ ହେବ? ବୁଧ ହବ, ଆଲଫା ସେଣ୍ଟାଉରି ହବ, ନା ବିଟା ସେଣ୍ଟାଉରି ହବ, ନା ଭେଗା ହବ? କଣ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଆଲଫା ସେଣ୍ଟାଉରି। ଭୁଲ ବି ବୁଧ ମାରିବନି, ସେଟା ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ ହଉଛି ବୁଧ। ସେ କହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ଆମର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ, ବୁଝିଛନି? ଆମର ମାନେ କଣ? ପୃଥିବୀର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ କଣ ହବ? ଆଲଫା ସେଣ୍ଟାଉରି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର, ପୃଥିବୀ କେଉଁ ଛାୟାପଥରେ ଅଂଶ ବିଶେଷ? ପୃଥିବୀ କେଉଁ ଛାୟାର ଅଂଶ ବିଶେଷ? କଣ ହବ? ବିଉଟେସ, ହାଇଡ୍ରା, ମିଲ୍କୱେ, ନା ଭିର୍ଗୋ? କଣ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ? ନା ମିଲ୍କ ୱେ ହବ। କଣ ହବ? ମିଲ୍କ ୱେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡର ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋକ ରହିଛି? ନକ୍ଷତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ଉପଗ୍ରହ? ନା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ କଣ ରେ ପିଲାମାନେ? ନକ୍ଷତ୍ର। ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋକ ରହିଛି ହେଲା। ଆଉ ଉପଗ୍ରହ ଗ୍ରହ ଏମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋକ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରହର ବ୍ୟାସାର୍ଧର 3 ଗୁଣ ହେଲେ ଆୟତନ କେତେ ଗୁଣ ହେବ? କଣ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ? ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଅନେକ ଗ୍ରହର ବ୍ୟାସାର୍ଧର 3 ଗୁଣ ହୁଏ ତେବେ ତାର ଆୟତନ କେତେ ଗୁଣ ହବ? 27 ଗୁଣ, 9 ଗୁଣ, 3 ଗୁଣ, 15 ଗୁଣ? କଣ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଏହାର ହବ 27 ଗୁଣ। କଣ ହବ ରେ? 27 ଗୁଣ। ଓକେ, ବାସ୍।
तापर देखिबा कौन रे बलय बलय ग्रह किए शनि बृहस्पति मंगल ना नेपच्यून कौन हब रे ना शनि कौन हब रे शनि तापर देखिबा 8 नंबर ना आकाशरे संध्या तारा रूपे किए देखा जाए बुध ग्रह चंद्र शुक्र ग्रह शनि ग्रह ना यार सठिक उत्तर हब शुक्र ग्रह। अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन केउ केउ ग्रह द्वयर कक्षपथ मध्य ग्रहण पुंज अवस्थित बुध व शुक्र शुक्र व पृथ्वी आउ कौन विद्युत तरंग मंगल व बृहस्पति ना यार सठिक उत्तर हब मंगल व बृहस्पति। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 10 कौन कहिछि निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक तारा संध्या तारा कौन ना ध्रुव तारा पाहांती तारा लंजा तारा कौन हब रे पिला माने ना कौन ध्रुव तारा। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 11 आलोकर बेग महाशून्य रे 1 सेकेंड को केते किलोमीटर कौन हब 0 3 into 10 the power 5 3 into 10 the power 8 365 कौन हब रे ना यार सठिक उत्तर हेब 3 into 10 the power 5। तापर देखिबा 12 कौन सूर्य ठारू आलोक आसी पृथ्वी पृष्ठ रे पड़िबा को प्राय केते मिनिट लागे रे 4 मिनिट 3 मिनिट 8 मिनिट 6 मिनिट यार सठिक उत्तर हेउछि 8 मिनिट। ओके केते मिनिट रे ना 8 मिनिट। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 13 भूगर्भरे गच्छित तैल खनिर संधान रे केउ उपग्रह भूमिका गुरुत्वपूर्ण साधारण भूस्थिर सुदूर संधानी एडुसाट कौन हब रे पिला माने ना सुदूर संधानी कौन हब रे ना सुदूर संधानी। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 14 केउ ग्रहर पृथ्वी सहित सादृश्य रही मंगल बुध शनि नेपच्यून यार सठिक उत्तर हब मंगल। तापर देखिबा 15 नंबर बृहस्पतिर केतोटी उपग्रह रही केतोटी उपग्रह जी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ला बेले भल से सुनिथिबो सी ही उत्तर देई पारिबो 60 63 ना 66 ना 69 केतोटी रे पिला माने ना यार सठिक उत्तर हेबो 63 केतोटी 63। तापर देखिबा 16 क्वेश्चन नंबर 16 कौन कहला पृथ्वीर प्रथम कृत्रिम उपग्रह नाम कौन आर्यभट्ट स्पुटनिक 1 भास्कर रोहिणी यार सठिक उत्तर हब कौन स्पुटनिक 1 पृथ्वीर प्रथम कृत्रिम उपग्रह होउची स्पुटनिक 1 आउ रूसियार भी प्रथम कृत्रिम उपग्रह होउची सेही स्पुटनिक 1 आउ भारतर प्रथम कृत्रिम उपग्रह होउची आर्यभट्ट। तापर देखिबा क्वेश्चन नंबर 17 केउ ग्रहटी अलटी कौन अलटी पड़िथिबा नटु परी घुरे शनि शुक्र यूरेनस नेपच्यून यार सठिक उत्तर कौन हब रे पिला माने ना यूरेनस। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 18 कौन कहिछि केउ ग्रहर
ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଠାରୁ କମ୍। ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି, ପୃଥିବୀ, ଶନି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଶନି। ତାପରେ ଦେଖିବା 19 କଣ କହିଛି? ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର 2ଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଫବସ୍, ଅନ୍ୟଟି କଣ ରେ? ନା ଅନ୍ୟଟି କଣ ହବ? ଗାନିମେଡ, ଡିମୋସ, ଟ୍ରାଇଟାନ ଆଉ ଟାଇଟାନ। କଣ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଡିମୋସ ଆଉ ଫବସ୍ ନାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ 20 ବୃହସ୍ପତିର କଣ? ନା ବୃହସ୍ପତିର କେତୋଟି ଉପଗ୍ରହ ସାଧାରଣ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖାଯାଏ? 4ଟି, 6ଟି, 8ଟି, 10ଟି। ଏହାର ପିଲାମାନେ କଣ ହବ ରେ? ନା 4ଟି। ତାପରେ ଦେଖିବା 21 କଣ କହିଛି? କେଉଁ କାରଣରୁ ୟୁରେନସ୍ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ମିଥେନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ ଏମୋନିଆ ଓ ଜଳ, ଏମୋନିଆ ଓ ମିଥେନ। କଣ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ? ଏମୋନିଆ ଓ ମିଥେନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22 କଣ କହିଛି? ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ କିଏ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ? ନୀଲ ଆମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ରାକେଶ ଶର୍ମା, ଏଡୱିନ ଆଲଡ୍ରିନ, ମାଇକେଲ କନିନ୍ସ। କଣ ହବ ରେ? ନା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ନୀଲ ଆମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ନୀଲ ଆମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ତାପରେ ଦେଖିବା 23 କେଉଁ ତାରକା ପୁଞ୍ଜ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର W କିମ୍ବା M ପରି ଦେଖାଯାଏ? ଗ୍ରେଟ ବିୟର, ଓରିଅନ, ଲିଓ ମେସେଞ୍ଜର, କାସିଓପିଆ। କଣ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ କାସିଓପିଆ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 24 କେଉଁଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ? ଏମୋନିଆ, ହିଲିୟମ, ନିଅନ, ଆର୍ଗନ। ନା ହବ ହିଲିୟମ। ତାପରେ ଦେଖିବା 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଲା? ଏକ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର? 9.46 into 10 the power 12 kilometer, 94.6 into 10 the power 12 kilometer, 0.946 into 10 the power 12 kilometer, 946 into 10 the power 12 kilometer। କଣ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଅପସନ ଏ ହବ 9.46 into 10 the power 12 kilometer। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 26 ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ କେଉଁ ତାରାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘୁରେ? କ୍ରତୁ, ଅତ୍ରି, ଅରୁନ୍ଧତୀ, ଧ୍ରୁବ ତାରା। କଣ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଧ୍ରୁବ ତାରା। ତାପରେ ଦେଖିବା 27 ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି? 64ଟି, 70ଟି, 62ଟି, 50ଟି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 62ଟି। ତାପରେ ଦେଖିବା 28 କଣ କହିଛି? କେଉଁ ଗ୍ରହର ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳ ଓ ପରିକ୍ରମଣ କାଳ ପ୍ରାୟ ସମାନ? ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଶନି। ଏହା ଭିତରୁ କୋଉଟା ହବ ରେ? ନା ବୁଧ ହବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 29 କଣ କହିଛି? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଆକୃତିରେ ସଜା ହେବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତାରକାର ସମାହାରକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନିହାରିକା, ତାରକା ପୁଞ୍ଜ, ଗ୍ରହାଣୁ ପୁଞ୍ଜ, ଧୂମକେତୁ। କଣ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ତାରକା ପୁଞ୍ଜ।
तापर देखिबा क्वेश्चन नंबर 30 केउटी भूल कहिछि नहीं केटा भूल हबो। अच्छा ध्रुव तारा सौर जगतर एक सदस्य एटा ही भूल फास्ट तो पाई गले नहीं। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 31 कौन कहिछि केउ ग्रह पूर्वरु पश्चिम को आवर्तन करे गोटे हूँ शुक्र आ गोटे यूरेनस एटा शुक्र देइछि ऑप्शन सी। तापर देखिबा 32 काहाकू शिकारी तारा कहा जाए काहाकू रे सप्तर्षि मंडल कासियोपिया काल पुरुष लियो मेंजर कौन हम रे पिला माने यार सठिक उत्तर हम काल पुरुष ऑप्शन सी। तापर देखिबा 33 सौर जगत रे एबे ग्रह संख्या केते 8टी 9टी 10टी 7टी यार सठिक उत्तर कौन हम रे पिला माने ना 8टी। तापर देखिबा 34 नंबर सूर्यर दूरत्व पृथ्वी ठारू प्राय केते किलोमीटर 4 into 10 the power 10 किलोमीटर 4 into 10 the power 12 किलोमीटर 4 into 10 the power 13 किलोमीटर ना 150 न्यूट कौन हम रे पिला माने 34 नंबर रो उत्तर हम 150 न्यूट। तापर देखिबा 35 नंबर महाकाशीय दूरतार एकक कौन नॉट किलोमीटर आलोक वर्ष न्यूटन कौन हम रे ना आलोक वर्ष। तापर देखिबा 36 कौन कहला पृथ्वीर परिक्रमण काल केते पृथ्वीर परिक्रमण काल केते 354 दिन 365.25 दिन 300 दिन ना 225 दिन कौन हम रे पिला माने ऑप्शन बी हबो हला 365.25 दिन। तापर देखिबा कौन रे 37 हालिंक धूमकेतु प्रति केते वर्ष रे थरे सूर्य को परिक्रमण करे 76 वर्ष 100 वर्ष 500 वर्ष ना 10 वर्ष कौन हम रे पिला माने ना 76 वर्ष। तापर देखिबा प्रश्न नंबर देखो आ रहिला तीनटा तेणु एई तीनटा पिला माने तमर मु कमेंट वार क्वेश्चन देमी मते एगो कमेंट यार उत्तर कौन हम कमेंट बॉक्स रे मते जणैबो ओके। अच्छा फास्ट देला क्वेश्चन 38 शनि ग्रहर डेस्टी उपग्रह अछि 20टी 40टी 50टी 60टी पिला माने यार आंसर कमेंट बॉक्स रे जणैबो आमे जते बळे कोन बेसिक कांसेप्ट पढौतिले फास्ट सेते बळे कोन ना आलोचना करिचे हैला तेणु कमेंट बॉक्स रे उत्तर मते सब जणैबो। तापर रहला कोन ना देश उपग्रह द्वारा टेलीविजन प्रसारण संभव होई पारुची साधारण भूस्थिर सुदूर संधानी समस्त हला आर भी आंसर कमेंट बॉक्स रे जणैबो। तापर 40 डैश सबुठारु बड़ ग्रहाणु अटे कौन साइप्रस सिरस भेन्स और केउठी नुहे यार भी आंसर मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी जणैबो ओके। अच्छा फटाफट वीडियो को लाइक करी पकाओ सांग साथी मान को शेयर करी पकाओ एवं जदि आहुरी पूरा फास्ट तमे वीडियो देखिबा को चाहुचो प्लेलिस्ट को जीवो ओके से प्लेलिस्ट रे तमरो पूरा प्रथम विषय रु सबु विषय रे हला मैथ विज्ञान आउ कोन
ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ ବିଷୟରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯାହା ତୁମର ଏନଟିଏସ୍ ଆଉ ଏନଏମଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆସିବ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଭଳିଆ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ରଖିବା ଏଇଠି। ବାଏ ବାଏ।